देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद के साथ काम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली महबूब नगर ने महबूब नगर के शिल्पारामम में मुनक्किदा इंदिरा महिला शक्ति की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। रुकन असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि आज महिला शक्ति तकरीब में शिरकत करने पर खुशी महसूस हो रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खवातीन की हिमायत के लिए आए हैं और एक बड़े भाई की तरह उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के 3 दिन के अंदर खवातीन को मुफ्त बस सफ़र फराहम किया गया। सिलेंडर सब्सिडी फराहम करने के साथ साथ अब आरटीसी बसों को महिला शक्ति कैंटीन और पेट्रोल पंपों का मालिक बनाया जा रहा है। उन्हें यकीन है कि अगर खवातीन आगे आएँ और जिम्मेदारी लें तो वह कामयाब होंगी। इसीलिए तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अम्मा आदर्श स्कूल्स की जिम्मेदारी गुज़िश्ता साल खवातीन की अंजुमनों के अरकान को सौंपी गई थी और इस तालीमी साल में 1,90,000 तलबा को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिला है, जो खवातीन की फतेह है। उन्होंने कहा कि खवातीन की 30,000 अंजुमनें हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वह मयूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के क़याम के लिए फौरी तौर पर रिपोर्ट तैयार करें। रुकन असम्बली ने मज़ीद कहा कि महबूब नगर को एक तालीमी मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के अज़्म के साथ की गई कोशिशों के साथ महबूब नगर की पालामोर यूनिवर्सिटी में एक लॉ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया गया है। मुश्तरका अज़ला से तलबा पढ़ने के लिए महबूब नगर आ रहे हैं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वह BC तलबा के लिए हॉस्टल के क़याम के लिए खवातीन की अंजुमनों के अरकान को 1 एकड़ अराज़ी मख्तस करें। बादज़ा खवातीन की अंजुमनों के मेंबरान को 1,67,00,000 रुपये के बिलासूदी कर्ज फराहम किए। बैंकों के जरिए 7,90,00,000 रुपये के कर्ज दिए गए। हादसे में जाँबाक होने वाली खवातीन की एसोसिएशन के 2 अरकान के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपये दिए गए। बादज़ा खवातीन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर के हमरा किया। इस मौके पर महबूब नगर कलेक्टर विजेंद्र बोई, एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप, मूड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन बेक्करी अनिता मधुसूदन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। తర్వాత మనకు బస్సు ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ మొదటి నెల 69 మహబూబ్ నగర్ మండల సమైక్య ఓబీలు తర్వాత లోన్ బీమా మన మహిళా సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు, తర్వాత ప్రమాద బీమా వచ్చేపట్లు మనమే రూపాయలని మనం తీసుకోబోతున్నాం. బీమా ప్రమాద బీమాకు సంబంధించి కూడా మనమే చెప్పట్లు కొట్టాలి. ఓకే సార్. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 17 నెలల కాలమైంది. వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి మహిళా సంక్షేమం కోసం, మహిళా అభివృద్ధి కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేక ఆలోచనలు చేసింది. అనేక స్కీమ్లను ప్రవేశపెట్టినాం. మహిళలను అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకురావాలని చెప్పి, వాళ్ళను కోటీశ్వరులను చేయాలని చెప్పి, అనేక రకాల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, వాళ్ళను ఎంటర్ప్రినర్స్గా తయారు చేయాలా, వాళ్ళు వ్యాపారాలు బ్రహ్మాండంగా చేసుకునేటట్టుగా అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 17 నెలల కాలంలో మా ప్రభుత్వం పనిచేసింది. ఈ 17 నెలలు ఈ ప్రభుత్వం చేసిన కార్యక్రమాలకు సంతోషంతో ఉన్న మహిళలు ఈరోజు సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకే ఇందిరా మహిళా శక్తి సంబరాలని చెప్పి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా మహిళా సంఘాలను, వాళ్ళ నాయకులను, సభ్యులను అందరినీ పిలుచుకొని జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో, ఎమ్మెల్యేల ఆధ్వర్యంలో ఈ సంబరాలు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఈరోజు వేలాది మంది మహిళలతో ఈ సంబరాలు చేసుకొని వాళ్ళ సంతోషంలో మేము భాగం పంచుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
మా అందరికీ కూడా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాం, అన్ని రకాలుగా మహిళలను ఆదరించండి, వాళ్ళకు తోడ్పాటును అందించండి. అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళ పేర్లతోటే ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలని చెప్పి మాకు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమమైనా మహిళల పేరు మీదనే ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇండ్లు కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు కావచ్చు, ఇంకా మిగతా ఏ రకమైన వెసులుబాట్లైనా సరే మహిళా సంఘాలకు మహిళలకు ఇస్తూ ఉన్నాం. మా 3.5 సంవత్సరాలు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలను మేము మహిళల కోసం తీసుకురాబోతూ ఉన్నాం. మహిళల కోసం ఆర్టీసీ బస్సులను తీసుకొచ్చాం. వాళ్లకు ఆర్టీసీ బస్సులు ఇచ్చి వాళ్లకు అద్దె వచ్చే విధంగా వెసులుబాటు చేస్తూ ఉన్నాం. మహిళా క్యాంటీన్లను ప్రతి దగ్గర కూడా నెలకొల్పి మహిళలకు అప్పచెప్తా ఉన్నాం. పెట్రోల్ బంకులను స్థలం ఉన్న దగ్గర వాటిని పర్మిషన్స్ తీసుకొచ్చి మహిళలకు అప్పచెప్తా ఉన్నాం. షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లలో మహిళలకు ప్రత్యేకంగా వాళ్లకు కేటాయిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ శిల్పారామంలో కూడా ఈ షాప్స్లలో మహిళలకు కూడా కేటాయించుకొని వాళ్ళ వస్తువులను వాళ్ళు ఇక్కడ అమ్ముకునే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది ఈరోజు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా స్వచ్ఛందంగా మహిళలు సంబరాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇదే ఒరవడి రాబోయే రోజుల్లో కూడా కొనసాగాలని, ఇంకా అనేక రకాలుగా మా ప్రభుత్వం మహిళల కోసం పనిచేయాలని చెప్పి మేమందరం కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మహిళలు కూడా మా ప్రభుత్వం పట్ల విశ్వాసం చూపుతూ ఉన్నారు. వారికి ఏ కార్యక్రమం అప్పచెప్పినా వాటిని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఇది మహిళా విజయం. మొత్తం తెలంగాణ మహిళలందరూ కూడా ఈరోజు ముక్త కంఠంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నారు.